May I welcome our ambassadors to this sitting. May I welcome you, colleagues. May I welcome all who are watching us online. And may I welcome those who are with us at the public gallery. May I especially welcome Ambassador Tarachuk and Madam Maria Mezentseva in the front row. The reason for this is that we will now welcome to our hemicycle His Excellency, the President of Ukraine, Mr. Volodymyr Zelensky, who will address us via video link. I propose that we have 45 minutes for this debate, to have the address of the President and to have our questions. Dear Mr. President, can you hear me? Dear Mr. President, can you hear me? Okay, я чую вас. You can hear me, Mr. President? Yes? Do we have... You can hear me? Я чую вас, да. Okay. Thank you very much. Dear Mr. President, may I thank you that you are able to join us today. We all know how busy your schedule is day after day, and we all admire your courage and determination in these days and months when your country is under brutal and illegal attack by the Russian military. Since the 24th of February, tens of thousands of Ukrainians have been killed and wounded. Millions of your citizens had to leave their homes, many of them even your country, and have now found shelter in our other member states. The pain caused by this brutal war is immeasurable. The courage shown by your people to resist the illegal Russian war of aggression is almost unimaginable. Please, Mr. President, accept our condolences for all those who lost family and friends in this war that should never have been started and should end as soon as possible. And please, Mr. President, accept our best wishes to you and all your citizens who so bravely strive to restore Ukraine's national sovereignty and territorial integrity. This organization, Europe's oldest and broadest treaty-based cooperation for peace in Europe, stands united with you and your people. Mr. President, by crossing your borders, Russia also crossed our red lines, the red lines of this organization, which was founded to protect and promote peace in the whole of Europe on the basis of the respect for the rule of law, human rights and democracy. That, Mr. President, is why the Council of Europe suspended and then expelled Russia from its membership. A unique, sad, but unavoidable and necessary reaction to Russia's blatant violation of international law. Mr. President, we all consider Russia's unilateral aggression as an attack against the multilateral cooperation that is meant to protect all our citizens in Europe. That is why we try to do whatever is in our mandate to support your country and your citizens in these most challenging and dangerous times. Today, Mr. President, after your intervention, we will again discuss the consequences of Russia's war of aggression and our means to help your country and your citizens at the best of our ability. Mr. President, we would be grateful if you could tell us where you see additional possibilities to help Ukraine and to halt Russia's aggression and to end this war. Amongst the support we can give is our expertise in how to hold everybody who is involved in this war accountable. Every private, every commander, as well as the President, the government and the Parliament of the aggressor state. It is our obligation, Mr. President, we believe, to help you so that nobody will escape responsibility. We are helping to create a system of international justice in cooperation with many others, including the International Criminal Court and the United Nations. Mr. President, this week's ongoing terrible bombing of your city centers by Russia
which I, together with the chair of the Committee of Ministers and our Secretary General, immediately condemned as another blatant violation of international law, again shows that we should remain united to end this shameful aggression by Russia against your country and to help you and the citizens of Ukraine to prevail. Mr. President, we here in the hemicycle are more than ready to listen to your wisdom and your advice to our members and our member states. Mr. President, without further delay, I give you the floor. And thank you very much for being here with us. Дуже дякую. Дякую за підтримку і за такі глибокі слова. Дуже зрозумілі, важливі слова і меседжі від вас. Шановний пане президенте, шановна пані генеральний секретар, шановні пані та панове присутні, шановні європейці, я вдячний за можливість сьогодні звернутися до вас. Цими днями Україна щоранку прокидається з двома запитаннями, що ще стало мішенню російського терору за ніч, і де ще нашим силам вдалося здобути перемогу над цими терористами. І коли я кажу цими днями, я маю на увазі не 2 дні чи тиждень, не місяць. Російська терористична війна триває проти України вже 232 дні. 232 дні після 8 років війни на Донбасі. Думаю, ви непогано поінформовані про те, що доводиться переживати цими днями українцям. Європейських медіа немає дефіциту інформації щодо конкретних проявів російського терору, щодо конкретного ходу цієї війни. Достатньо ефективно працює і українська делегація в ПАРі, наголошуючи на тому, що важливо для України і всієї Європи. Тож не витрачатиму час, щоб розказати про нові мішені російських терористів, події на передовій. Хочу зосередитись на іншому, на тому, як і коли ми зможемо поставити крапку у цих днях. Коли закінчиться війна, коли настане мир, коли буде відновлена наша територіальна цілісність і спокій на всій українській землі. Пригадую, коли в 2019 році я став президентом України, наша держава переживала дуже непрості відносини з Радою Європи. Тоді відбулось повернення російської делегації до зали ПАРі. Фактично була спроба списання усього, що робила Росія проти України і європейських цінностей, починаючи з 2014 року. Списання під прикриттям розповіді про те, що нібито треба було зберегти діалог з Росією на всіх можливих рівнях. Тоді словом «діалог» маскувалося бажання заплющити очі на реальність. І навіть гірше цим словом маскувалося бажання деяких суб'єктів підсісти на корумпований потік грошей з Росії до Європи, який наробив багато бід в європейській політиці. Цьогоріч вже немає нічого подібного. Я вдячний вам за це. Щиро вдячний. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, ви швидко ухвалили принципове рішення і виключили державу-агресора з Ради Європи. Вами прийняті резолюції, які засуджують російський терор і злочини цієї держави проти міжнародного права. Принциповість панує і на всіх інших рівнях європейських інституцій. Але що це означає по суті? Це свідчення того, що нарешті почався справжній діалог, чесний діалог, потрібний діалог. І не просто слово «діалог», яке щось маскує, а реальний пошук рішень. Діалог між європейцями, діалог про те, як врятувати життя людей, про те, як захистити наші з вами цінності, про те, як Європі вистояти, коли атакується все, що є фундаментальним для миру, і коли цю атаку здійснює не якась маргінальна політична група, що в Європі вже було
а коли атакує географічно найбільша держава світу. Держава, що десятиліттями готувалась до війни і перетворила на свою ідеологію знищення людських прав. І ми з вами бачимо історично важливі результати цього діалогу в Європі між європейцями. Бачимо дії, які безпрецедентно посилили Європу. Ще ніколи в історії об'єднана Європа не була такою міцною, як зараз, такою сконцентрованою на усьому, що необхідно, щоб не дозволити російським терористам руйнувати наше з вами життя. Ось це сила діалогу. Ми разом ізолюємо Росію, разом караємо за терор і змушуємо відчувати ціну за розв'язану нею війну. Завдяки нашому діалогу ми маємо вагомі програми підтримки України, оборонної і фінансової, і програми підтримки українців, тих, хто залишив батьківщину, рятуючись від бойових дій. Завдяки нашому діалогу зроблено дуже багато для захисту Європи від російської дуже багато для захисту Європи від російської енергетичної зброї. Те, до чого закликали десятиліттями, стало першочерговим завданням як національних урядів, так і європейських інституцій. І ми маємо продовжувати саме такий діалог. Діалог між нами. Діалог з нашими партнерами у світі. Я прошу вас на всіх рівнях, в політиці, у медіа, у спілкуванні з виборцями захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Вже цьогоріч ми маємо захистити наше небо від терору Росії. І якщо це буде зроблено, це буде фундаментальний крок, щоб вже найближчим часом закінчити і всю війну. Маємо продовжувати наш діалог, щоб ще більше скоротити можливості Росії фінансувати війну. Зокрема, життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту нафти і газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматись про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС. Маємо продовжувати наш діалог, щоб нарешті знайти, як змусити Росію виконати вимогу МАГАТЕ і без перебільшення усього людства. Тобто забезпечити демілітаризацію Запорізької атомної станції. Росія повинна не просто вивести звідти військову техніку, а забрати усіх своїх бойовиків. Ми маємо продовжувати наш діалог для того, щоб притягнути і Росію як державу-агресора і кожного з російських вбивців, катів до відповідальності за всі злочини на цій війні, за кожен прояв терору. Коли ці юридичні механізми будуть створені і запрацюють, це стане однією з найпотужніших гарантій довгострокового миру. Пані та панове, шановні європейці, цьогоріч ми побачили, що Росія свідомо відкидає будь-який справжній діалог з нами. Росія хоче говорити тільки мовою терору. І це факт. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях – політично, юридично і на полі бою в Україні. І підтримкою наших оборонних спроможностей. Я дякую вам за те, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає Росію як державу-терорист. Але ми побачили і потужність справжнього діалогу між нами. Діалог про те, як зупинити терор. Як результат, Європа значно сильніша, ніж будь-хто думав. А потенційно наша можливість захищати свободу, верховенство права, людські права, соціальну справедливість ще сильніше, ніж навіть зараз ми про себе самі думаємо. Європа може відіграти історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Давайте це зробимо. Це буде найкращий шлях для захисту принципів міжнародного права. Європа може стати лідером в зусиллях, щоб відшкодувати збитки, завдані цією війною. Ми маємо створити відповідний компенсаційний механізм. І пропонуємо, як його створити. Відповідний проєкт вже підготовлений Україною. Я прошу вас підтримати його і в Європі, і на рівні Генеральної асамблеї ООН. Тим більше, що саме в Європі зосереджена левова частка російських активів як самої держави,
так і корупціонерів, і корумпованого бізнесу, що пов'язаний з державою-агресором. Російські активи мають бути направлені на компенсацію збитків від війни. Якщо покласти руку на серце, кожен і кожна з вас прекрасно знають, які елементи мають бути у формулі миру. Всі ви чуєте, навколо чого триває діалог в Україні, в Європі, у світі, щоб закінчити цю війну і повернути мир. Україна запропонувала свій шлях до миру. Це європейський шлях, шлях діалогу і принциповості, шлях імплементації погоджених рішень для захисту України і людяності, і постійного підвищення ціни для агресора за війну, шлях притягнених винних у війні до відповідальності і компенсації збитків. Це шлях до перемоги. Він значно коротше, ніж здається, але тільки за умови, що і діалог заради нього чесний між усіма, хто дійсно цінує свободу, і що цим словом «діалог» не маскується бажання заплющити очі на війну. Я дякую вам за увагу, я дякую вам за велику підтримку. Хай живе Європа, слава Україні! Mr. President, I think that the applause you just received shows how much we appreciate, as said, your courage, your determination, but also your wise words and the wisdom that you shared with us, how to come as soon as possible to an end of this war and to restore justice, national sovereignty and territorial integrity of your country. Mr. President, you have told us that you have to leave at about 10:45 because your schedule is heavy, and you have accepted to answer questions of our delegates, and you answer them one by one. We first have 5 questions on behalf of the political groups and then members of national delegations. For the first question, I call Mr. Frank Schwabe. He is from Germany, and he speaks on behalf of the group of the Socialists, Democrats and Greens. Frank, you have 30 seconds. Dear Mr. President Zelensky, thank you so much for this very impressive speech in a time where you are sometimes speechless, and thank you for your very impressive leadership. Our group as Socialists, Social Democrats, Democrats and Greens tries to support the brave people of Ukraine in this terrible Russian war, like we try to do it together as a unified organization here as much as possible. I would like to ask you about the prisoners of war and the Ukrainians, those Ukrainians who were deported to Russia. What do you expect from the international community? What do you expect from us in this regard? Slava Ukraini. Thank you, Frank. Mr. President. Героям слава. Дякую вам за запитання. Питання полонених актуальне, пріоритетне гуманітарне питання, особливо після відношення російських військ і політичного керівництва до полонених. Ми бачили в Оленівці, коли було підірвано більше 50 полонених. Тобто це відбувається не за правилами війни, якщо чесно, відношення до них. І тут головне питання – це доступ Червоного Хреста. І я б хотів би звернутися і до вас, і на вашому поважному майданчику звернутися і до представників і керівництва Червоного Хреста. Саме так діє ця поважна організація всі ці роки. І це продовжується вже з початку окупації нашого Криму і Донбасу. Доступу до полонених наших не було. Червоний Хрест не може туди дійти, доїхати. Тощо це 8 років відбувається. А зараз, коли тисячі наших полонених після повномасштабного вторгнення знаходяться на окупованих частинах Донбасу, і де їх катують, і ми це знаємо, і де їх катують, і що тільки з ними не роблять. І доступу також
немає ніякого Червоного Хреста. Не можемо ми, українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість. Червоний Хрест повинен битися, тому що це їх робота, тому що вони отримують за це гроші, тому що на них дивиться весь світ. Вони повинні тиснути на Росію, щоб туди доїхати. Ось що я вважаю. Я, чесно кажучи, напевне, у них є такі намагання, але ми з вами щоденно не чуємо в медіа, що Червоний Хрест поїхав, стояв на кордонах з української сторони, стояв і його не пустили. Я їх не бачу на кордонах, на тимчасових кордонах. Я не бачу в медіа їх постійних виступів, тиску на Росію, виступів в Генасамблеї ООН. І я не бачу цього медійного, інформаційного, будь-якого тиску. І тому ось моя оцінка. Ми на своєму рівні так міняємо людей, міняємо військових. Ось я вдячний і особисто Організації Об'єднаних Націй, і пану Гутеррешу, генеральному секретарю, і також хочу подякувати нашим колегам із Туреччини, які нам допомагали звільнити декілька наших захисників з Азовсталі, а також нашим партнерам Саудівської Аравії, які допомогли звільнити полонених громадян із Сполучених Штатів Америки, Британії, Швеції, Хорватії. І тож я вважаю, що всі ми повинні включатися. Але ще раз підкреслю, я вважаю, що Червоний Хрест повинен діяти потужніше. Thank you, Mr. President. Next question comes from Mr. Alexander Pojcie. He is from Poland and he speaks on behalf of the European People's Party. Alexander, 30 seconds. Dear President Zelensky, in the name of European People's Party family, where is the biggest Ukrainian representation, and personally as a Polish senator, I welcome you among us and I wish you and your people all the best. And I promise to carry on your message to our national parliaments. And here's the question. We have no weapon, we have no money. We have international recognition and experience in the field of human rights. How can we help you more than we already helped? What you expect from us to do? Thank you very much. Thank you, Alexander. Mr. President. Звук пропав від кого? Від нас? Від колег. Дякую за запитання. Дякую за запитання. По-перше, треба максимально ізолювати дипломатично Російську Федерацію, щоб спільнота в Росії знала і сплачувала високу ціну за цю агресію, щоб суспільство почало тиснути на своє військово-політичне керівництво. І тому максимальна санкційна політика. Те, що ви можете зробити, сьогодні ми говорили, великі, важливі політичні визнання Росії державою спонсором тероризму або державою терористом. Тому що, як ви спочатку сказав пан президент, я занотував, для того, щоб зробити систему міжнародної справедливості. І так воно і є. І мені здається, що все, що можна підкріпити систему міжнародної справедливості, ми всі повинні над цим працювати. Як ми працюємо сьогодні з Міжнародним кримінальним судом, і на чолі з прокурором Рамханом, вони приїжджають до нас. Всі держави підтримують. Вже Балтійські держави, польські колеги, французькі, словацькі колеги також приїжджають і працюють. Працюють як прокурори, так і криміналісти. Я думаю, це найголовніше. Найголовніше, щоб суспільство Російської Федерації розуміло, що вони з цього моменту є суспільством держави-терористів. З цього моменту кордони для них не відкриті європейської держави. Не можна підтримувати війну, а відпочивати в Європі. Не можна говорити, що ми воюємо проти цих цінностей, у нас свої цінності, вони говорять про себе, якщо свої цінності, то чому вони отримують задоволення від країн з іншими цінностями? Ось мені здається, найголовніше –
Це така велика політична і інформаційна підтримка України сьогодні. Сьогодні ви все це можете зробити. Чому? Тому що світ буде втомлюватись від війни, бо від будь-якої війни світ втомлюється. Але ми не можемо втомитись, тому що тоді світ програє. Програє не тільки Україна. Світ програє своє свободне демократичне майбутнє. І тому, щоб не втомились, треба підтримувати Україну. Дякую. Thank you, Mr. President. Next question comes from Mr. Ian Littlegranger. He is from the United Kingdom, and he speaks on behalf of the European Conservatives. Ian, you have 30 seconds. Mr. President, can I thank you for allowing your MPs to come here? They're a credit to Ukraine and they're a credit to your parliament. I will tell you, this is the only group that stood against the Russians, my group. Unlike the President and the leader of the Socialist group, we stood solid. But I ask you this. Start denouncing the countries that won't help you. Countries like Germany and others who are refusing you to give you the tools that you need to win this war. Stand up with us and we'll work and win together. Thank you, Ian. Mr. President. Дуже дякую. Я не зрозумів, в чому запитання до мене. Я вам дякую за вашу таку потужну позицію. Я вам реально дуже вдячний. Ви знаєте, історія потужних країн, які б нам могли б більше допомагати, вона має початок ще в 2014 році. Але на сьогодні я повинен зазначити, що Німеччина стала більше допомагати Україні. Я дуже розраховую, що виробники протиповітряної оборони, а ми не можемо розкидатись відносинами з такими державами. Їх на сьогодні всього 5 у світі. Потужних виробників протиповітряної, протиракетної оборони. Німеччина одна із них. І тому я вдячний, що перші системи ППО і РІСТЕ прийшли від Німеччини, прийшли вчора. І так, це повністю не закриє наше небо. Це не захистить нас від тих 130 ударів, які були 2 дні тому. І продовжуються цими днями. Це повністю нас не захистить, але це вже відкриття цих можливостей того, що у майбутньому Німеччина нам зможе дати більше допомоги, і інші держави, виробники ППО і ПРО зможуть нам допомогти закрити небо над головами мирних українців. Thank you, Mr. President. Next question comes from Mr. Julian Bulai. He's from Romania, and he speaks on behalf of the Alliance of Liberals and Democrats in Europe. You have 30 seconds, Julian. President Zelensky, thank you for accepting the invitation to be present in this assembly. We praise the courage of the Ukrainian people. We salute the work done by the Ukrainian colleagues in this House. Our ALDE group joins the calls to ensure a comprehensive system of accountability for serious violation of international law by Russian Federation. What role can Council of Europe play in the establishment of a special tribunal for the crimes of aggression against Ukraine? Slava Ukraini! Thank you, Julian. Mr. President. Нам обов'язково треба підтримати нашу резолюцію Організації Об'єднаних Націй щодо застосування спеціального трибуналу. Це одна резолюція, що знов-таки повертаємось до системи міжнародної справедливості. Це справедливість притягнути всіх винних. І друге, де б ми могли би також співпрацювати в підтриманні ще однієї резолюції щодо створення механізму відшкодування збитків. Ці дві речі найближчими тижнями, найближчими днями, тижнями для нас це принципові речі. Чому? Тому що так складно сказати в загальному. Я вам наведу конкретний приклад. Я приїжджав в одне з містечок, яке на Харківському напрямку було деокуповано нещодавно. І коли ти бачиш людей, які втратили свого сина, який воював, ти запитуєш цих батьків сивих,
сивих людей дуже з горем в очах, тих забот, що їм потрібно. Їм нічого не потрібно. Їм не потрібно їсти, їм не потрібно пити, їм не потрібні ніякі гроші. Вони самі хочуть відбудувати свою пограбовану хату. Вони просять за сина тільки справедливості, знайти винних. Винні повинні бути притягнуті. Тому створення спеціального трибуналу і засудження всіх винних – це те, що для нас сьогодні є дуже важливим для звичайних українців. Thank you, Mr. President. And last question on behalf of the political groups from Mr. George Katrougalis. He's from Greece, and he speaks on behalf of the Unified European Left. George, you have 30 seconds. Mr. President, on behalf of the European Left, I welcome you and I wish you luck and strength in all your efforts for defending your country. I'd like to ask you, what do you think that it is the role of diplomacy, if any, for ending the Russian aggression and putting an end to the war? Thank you, George. Mr. President. Дуже дякую. Дипломатія – найпотужніший інструмент, коли не працює зброя. Дипломатії сьогодні з Росією не може бути. Не може бути старої дипломатії, яка була. Не може бути повага до керівництва, яке вбиває, захоплює, не поважає міжнародного права. Не може бути так, що хтось ізолює провідні європейські держави, світ підтримує територіальну цілісність України, а деякі держави продовжують розмовляти, немов нічого не відбувається. Тому мені здається, що на сьогодні дипломатична ізоляція Росії – це важливий тиск. Ви всі не терористи, ви не стріляєте по звичайним людям Російської Федерації. Але ми повинні ставити їх на місце, ізолювати. Вони повинні знати, що це дороговартісна війна. Вони повинні знати, що ця війна відбувається в Україні через те керівництво, яке вони обрали. Мені здається, що саме так, дипломатія, вона конкретна, вона не може бути вибірковою. На цю тему ми говоримо, на цю тему не говоримо. Якщо це вигідно, ми говоримо з Росією. Якщо це не вигідно, не говоримо. Так не може бути. Росія повинна відчувати, ще раз, відчувати і нести відповідальність за те, що вона не робить, а за те, що вона вже зробила. За те, що вона блокувала море, за те, що вона принесла голод в багато держав світу, за те, що вона захопила атомну станцію, за те, що вона принесла холод не тільки до нас, не тільки до нас. Ми експортували електроенергію в країни Європейського Союзу. Не тільки в Європейський Союз, Молдову, країну Румунію, в Польщу збиралася експортувати, але Росія захопила атомну станцію і відключила її для того, щоб принести горе будь-яке горе, викликане дефіцитом. І тому дипломатія повинна бути на те, щоб зупинити Росію, відновити нашу територіальну цілісність і відійти на свою територію. Thank you, Mr. President. We now will continue with questions from members. Prochain orateur est Monsieur Alain Milon de la France. Next question comes from Mr. Milon from France. You have 30 seconds, Alain. Merci, Monsieur le Président. L'Ukraine a subi d'intenses bombardements qui ont meurtri de nombreux civils. Ceux-ci sont délibérément pris pour cible et je garde en particulier en mémoire le bombardement de la maternité de Mariupol et les villes que j'ai pu visiter avec le président du Sénat français. Si le soutien militaire est essentiel, je souhaite vous interroger sur la situation sanitaire et humanitaire. Votre système de santé et vos hôpitaux sont-ils en capacité de faire face aux ravages causés par cette guerre? Pouvez-vous nous éclairer sur le soutien médical et humanitaire dont vous auriez besoin? Merci, Alain. Mr. President.
Дуже дякую. Я хочу подякувати, до речі, і Французької Республіки з самого початку війни. Онкохворих діточок ми вивозили, і Франція нам допомагала. Це правда. А вже ж у нас дуже непогана медична інфраструктура, і вона себе показала, коли ми боролися з ковід. У нас був непоганий результат, але чи може вона справитись з повномасштабною війною, а вже ж постійно чогось не вистачає, тому що велика кількість поранених, і тому така допомога нам точно знадобиться. Тут ми можемо зараз говорити про деталі, тому що потрібно все. Є спеціальні шпиталі, які розгортаються в місцях деокупованих. Є спеціальні переїзні також лікарні, шпиталі, які розгортаються саме на фронті. Є окрема підтримка реабілітаційних програм. Тобто є де допомагати. Якщо є бажання, ми будемо вдячні. Thank you, Mr. President. The next question comes from Madam Fiona O'Loughlin. She's from Ireland. Fiona, you have 30 seconds. President Zelensky, solidarity with you and the people of Ukraine from the people of Ireland. First of all, I would like to pay tribute to the female battalion who have represented Ukraine here in PACE and indeed all around Europe. They have been incredible ambassadors. You talk, President Zelensky, about a unified Europe supporting Ukraine, and you are right, but in many ways Europe is at a crossroads. And here in PACE we believe that there is a need for a fourth summit to reconfirm and recommit to the guardianship of human rights, the rule of law and democracy. And of course, such a summit would absolutely commit to supporting Ukraine and holding Russia responsible and accountable for the war of aggression and their crimes against human rights. What other themes do you feel that we should prioritise in a fourth summit to prevent such a situation happening again? Thank you. Thank you, Fiona. Mr. President. Мені здається, в вашому запитанні і відповіді, які можна розбирати детально і говорити годинами. Права людей, права на свободу і право на життя. Ці права – це те, за що ми боремося і за що віддаємо своє життя. І саме я думаю, що ці теми повинні бути на саміті. Але на будь-якому саміті, мені здається, головне – це приймати рішення. Рішення, вони від вас залежать, але від ваших рішень залежить мотивація, як в об'єднанні Європи, так і мотивація для нас в Україні захищати і чути, що ми захищаємо не тільки свою землю, а захищаємо саме всі ці цінності, всі ці права і свободи людей, громадян Європи, громадськості і суспільств з всього світу. Для нас це дуже важливо. Тому рішення, як визнання Росії державою-терористом, це ж не просто слова, це їх визнання, це публічне визнання, це не просто політика, це велика мотивація. Мотивація про те, що ви знаєте, що у нас відбувається, і ви знаєте, за що ми боремось. Такі самі результати повинні приносити, мені здається, будь-який саміт. Інакше це тільки діалог, і тільки слово «діалог». Будь-який діалог повинен закінчуватись результатом. Мені так здається. Дякую. Thank you, Mr. President. The next question comes from Mr. John Howell, and he's from the United Kingdom. John, you have 30 seconds. Thank you. Let me start by also praising the Ukrainian delegation to PACE. They are a real credit to you. You have long asked for air defense systems to be able to cover Ukraine. I'm pleased to see that NATO is now moving forward with that. Are you pleased with the progress that is being made, or do you still want more help in this area? Thank you, John. Mr. President. Дуже дякую. Що стосується протиповітряної оборони, у нас є своя протиповітряна оборона. Її замало. Ми боремося з великою державою, великою територіально і великою по обсягу техніки і по обсягу ракет. Ви бачите, з якою кількістю ми боремося. Боремося непогано.
130 ударів крилатих ракет упродовж 2 діб. Застосування десятків дронів камікадзе, дронів шахід іранських і інших дронів. Сьогодні вночі 9 дронів ми збили. 9. Вчора ми збили біля 30. І це просто постійна боротьба. І вона, а вже ж вона виснажує. І тут ми хочемо, щоб у нас була можливість закрити небо. І нам наших спроможностей не вистачає. Німеччина відкрила цю можливість, як я вже сказав, IRIS-T, першу систему вона нам поставила, нам підтвердила свою підтримку насамсами, підтримала Сполучені Штати Америки. Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більше. Ми очікуємо від Франції і Італії також потужних кроків, де б вони могли б нам допомогти. І тут нема що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно. Thank you, Mr. President. Next question comes from Mr. Emanuelis Singers. He's from Lithuania. Emanuelis, you have 30 seconds. Sir, it's no words to express our solidarity, especially from the Baltic states. We were never recognized like a part of Soviet Union by international community, and the occupation from Soviet time was not enacted on us. But you made all homeworks related to human rights, and you lead the fight for human rights of our European society. My question will be, after yesterday United Nations vote about bridging the second charter point or paragraph of United Nations Charter, how we should react, and what is our next step in United Nations against Russia, against those terrorist regime, against the clique in Kremlin who is now acting against Europe, nationalist states against liberal democracies. Thank you. Thank you, Emanuelis. Mr. President. Мені здається, ми говорили вчора з нашими дипломатами. Вчора історичний був момент. 143 країни підтримали Україну. Не визнали цих кривавих анексій і псевдореферендумів, штучних референдумів абсолютно. Мені здається, що ця перемога була вчора не України, а саме перемога світового суспільства. Це потужний результат. Потужний результат. І він збільшився з минулого разу. Ця кількість країн, яка визнає Україну і не визнає ту брехню, якою Росія атакує інформаційне поле всього світу. Мені здається, що це дуже важливий крок, потужний крок. І великий програш для Російської Федерації. І такими кроками вона не тільки на полі бою будується перемога, а вона будується в дипломатії, про яку ми сьогодні говорили, на міжнародних платформах, в ПАРЄ, Організація Об'єднаних Націй, саме такими кроками, і а вже ж на полі бою. Тому підтримка потрібна в усіх цих напрямках. І вчора, подивіться, всього 5 країн, які підтримали російську сторону. 5. Тобто майже ніхто не залишається з ними. Це говорить про те, що світ об'єднаний. І це неможливо втратити. Це і є завдання. Thank you, Mr. President. Next question comes from Madam Sunat Eversdottir, and Sunat is from Iceland. You have 30 seconds, Sunat. Thank you. Dear Mr. President Zelensky, I had the honor of visiting your beautiful country this summer on a fact-finding mission with the PACE delegation, and I would firstly like to express my strong solidarity for the people of Ukraine. Ensuring accountability and ending impunity for Russian war crimes is a huge but very vital challenge that Ukraine has boldly taken on. I believe it is vital to go above and beyond to ensure that trials for war crimes committed in Ukraine be beyond reproach, so no one can question their fairness or claim any bias by the courts. To this end,
Are you and your government considering some form of hybrid trial mechanism, for example, to include international experts in war crimes tribunal in Ukraine? Thank you. Thank you, Suna. Mr. President. По-перше, хочу вам подякувати за те, що ви влітку були в Україні. Коли ми говоримо про політичну підтримку, це дуже важливо приїжджати і дивитись на свої очі, бувати не тільки в столиці, а бувати в тих місцях, які деокуповані, бачити наслідки того, що наробила Росія. Ми відкрита демократична держава, і яка прямує в Європейський Союз, і дякую на цьому шляху допомогу мотиваційну в вигляді кандидатства для України. Цьогоріч це також сильно мотивувало нас, наші Збройні Сили. Ми знаємо, за що ми боремось. Ми відкриті, тому ми готові до роботи будь-яких гібридних варіантів. Будь ласка, якщо ви пропонуєте якісь варіанти, ми держава, яка тільки підтримує ініціативу. Але важливо, щоб все це було не декларативно, а щоб воно спрацювало, щоб був організований міжнародний трибунал. І тут питання не в тому, хто в ньому головне і з якої держави. Головне, щоб це були люди амбітні, налаштовані на результат, професійні люди. Але я в цьому не сумніваюся, що саме так і буде. Thank you, Mr. President. If you allow me, I would have two more questions before we have to finish due to your time restraints. The first question comes from Mr. Damien Cotier. He's from Switzerland. You have the floor. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'honneur d'être à la tête de la délégation de 10 membres de cette Assemblée qui, comme ça vient d'être mentionné, s'est rendue à Kiev, à Irpin et à Boutcha à la fin juin au nom de l'Assemblée. Et je dois dire que nous avons tous été très choqués par ce que nous avons vu, qui démontre que des crimes de guerre ont été commis et sont encore commis dans votre pays. L'Assemblée s'est engagée très tôt en faveur de ce tribunal international contre le crime d'agression. Le comité des ministres l'a rejoint. Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous dire quels efforts diplomatiques concrets ont lieu actuellement pour rassembler une large coalition en faveur d'un tel projet? Et par ailleurs, bénéficiez-vous des moyens suffisants pour mener des enquêtes sur place? Avez-vous suffisamment d'appuis internationaux pour les enquêtes dans les très nombreux crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui sont en cours d'analyse? Je crois que le dernier chiffre est de 39 000. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Damian. Mr. President. Дякую вам. Також хочу подякувати за те, що ви були в Україні, були в Ірпені, в Бучі. На жаль, повинен констатувати, що в деокупованих територіях нових на Харківщині все виглядає так само страшно і так само могили з сотнями людей закопаними і закатованими. І тому питання міжнародного трибуналу, і сьогодні воно піднімається багато разів, абсолютно справедливо і абсолютно актуально. І що стосується, по-перше, ми очікуємо відкриття філд-офісу в Києві Міжнародного кримінального суду. Прокурор Хан зараз спілкується з нашим генеральним прокурором. Ми очікуємо, що було пришвидшено цей процес, і вже офіс був відкритий. Окрім того, як я і сказав, працюють криміналісти і працюють різні спеціалісти з різних держав, і тут наші двері відкриті. Окрім спеціалістів, наприклад, нещодавно Франція також технічно дуже сильно допомогла для того, щоб проводити всі дії щодо криміналістики, дії прямо на місці, і допомогла технічними засобами новітніми. Тому тут все дуже просто. Потрібні і фахівці, їх багато не буде. Ми відкриті для цього процесу, тому що ми знаємо, що хто катував людей на нашому боці, правда. Ми відкриті для міжнародної спільноти, тому потрібні як фахівці, так і технічно, скажу вам чесно. Велика кількість вбитих людей, велика кількість потрібна ексгумаційних кроків і дій, тому
Ми вдячні будь-якій технічній підтримці також. Thank you, Mr. President. Now, the last question due to time restraints comes from Madam Ingrid Skau, and Ingrid is from Norway. You have 30 seconds, Ingrid. President Zelensky, thank you for taking time to address our assembly, and it's highly appreciated. As your forces are retaking former occupied territories, the brutality of the Russian forces is being uncovered step by step. Among other things, we have had terrible news about several mass graves with a shockingly high number of dead soldiers and civilians. How are you, in the middle of this war, also able to deal with such challenges? Do you have the resources and capacity to handle these sites of mass graves with the dignity and respect such as complex and demanding task demands, both with regards to the dead and with regards to their families? To what extent do you receive assistance from the international community? Thank you. Thank you, Ingrid. Mr. President. Дякую за запитання. Ну, знаєте, якщо ми говоримо предметно про допомогу нашим людям, то сьогодні людям потрібно йти до школи, йти на роботу, дітям потрібно йти до школи, йти в садочки, а повертатись людям потрібно в домівки, які були зруйновані. Все це, про що я вам сказав, це звичайна інфраструктура, звичайного життя, звичайної людини. І поки немає війни, ти на це не звертаєш уваги, але все це зруйновано у великої кількості людей. Тому підтримка потрібна. На місцях місцева влада допомагає, центральна влада допомагає, але, скажу чесно, всі наші гроші йдуть на фронт. Ідуть нашим військовим. Тому багато грошей для відновлення життя людей і освітньої інфраструктури у нас, на жаль, немає. Тому будь-яка така допомога, будь-такі донейшнси, будь-такі спеціальні програми для відбудови життя для українців, вони, а вже ж, допоможуть. Сьогодні це називається Fast Recovery Plan. Сюди входить і відновлення електромережі, відновлення зв'язку після ракетних ударів, і водопостачання. Це, знаєте, як сказати, важливі, пріоритетні, прості речі, але які коштують для нас дуже багато. Дефіцит у нашому бюджеті на сьогодні $5 мільярдів щомісячно. Тому ви розумієте, що ми витрачаємо гроші перш за все на армію і перш за все на пенсіонерів, і соціальна допомога, вчителя та медики. Ось куди йдуть всі наші гроші. Тому на все інше, про що я вам сказав, цього не вистачає. Я не хочу жалітися і не хочу не про що просити. Ми пройдемо цей шлях, але якщо є можливість допомогти чимось, то, будь ласка, в цих сферах гуманітарних ми би були вдячні. Thank you very much, Mr. President. Dear colleagues, as said, due to time restraints of the President and his heavy schedule, I now have to interrupt the list of speakers. I propose that those who did not have the chance to ask a question to President Zelensky take care that their questions are delivered to Ambassador Tarashuk and Madam Zentseva, that they could find out how to get an answer from or via you. And me, myself, I spoke this morning with the Ukrainian delegation, and I'm most willing to come as soon as possible to your country to address these questions and other possibilities of our assembly to come to your help. May I thank you very, very much at the bottom of our heart. We wish you all the strength, all the wisdom, all the courage to continue your important efforts to restore national sovereignty, territorial integrity, and that justice will be done sooner or later to all the citizens of your country. Once again, Mr. President, thank you very much. We wish you well. Take care. Дуже дякую. Хай щастить. Дякую за підтримку. Дуже дякую. До побачення.
Let us continue with our next debate. As said, this is the debate under urgent procedure on further escalation of the Russian Federation's aggression against Ukraine, presented by Mr. Emanuel Zingers on behalf of the Committee on Political Affairs and Democracy. In order to finish by 1, I will interrupt the list of speakers at about 12:35 to allow time for the reply of the vote. And I have to tell you, I will be very strict on the time limits in order to allow as many people as possible to participate. I now first call Mr. Zingers, the rapporteur. Emanuelis, you have 7 minutes now and 5 minutes for reply at the end of the debate. You have the floor, Emanuelis. Thank you, Mr. Speaker. Thank you for providing in such good manner previous discussion with President of Ukraine. So, dear colleagues, we have an issue here related to the country, democratic country attacked by a nationalist regime, by a regime linked to terrorism and attacked to take their land. That was said yesterday by United Nations, 143 countries, evening time. The Charter from United Nations, the second paragraph of the Charter is crossed and breached by Russian Federation. And just we have a president of Ukraine who is doing, together with the honorable members of parliament of Rada, fantastic homeworks in creating democracy, mature democracy. What is our house about? Democracy. During the bombing, Mr. Cox, during the bombing, they are doing their homeworks, they are voting in favor for Istanbul Convention, they're creating law after law based on our key standards of Council of Europe, become candidate country of European Union. So, member of our Council of Europe, gremium, member of candidate to be European Union, full-pledged member of United Nations, attacked by the regime who tried to take now their territories, actually declaring 4 regions, including Crimea, from 2014, that is their territory. Cities are bombed. Just Damian spoke, my colleague and chairman of Human Rights Committee of our Parliamentary Assembly, and he spoke about our visit, our parliamentary visit of our Assembly, to see Bucha, to see the other places of mass murder. It's incredible crimes. So, Mr. President, my mother spent 4 years in Nazi camp, and she told me that I never have an idea that we will be coming to the atrocities underway to the level of Second World War created by those terrible fascist regimes like Hitler and Mussolini. And now we have the nationalist regime based on Ruski Mir attacking our values in Ukraine, our heritage in Ukraine, our European cultural heritage in Ukraine. I visited schools where children asking me, where is my mother, where is my father? I visited hospitals who are staying without electricity during the operation time. And I saw hundreds of people without legs and out their hands after bombing. How we can find the words, to describe everything what was yesterday discussed in the United Nations and today discussed in our gremium. I would like to encourage all of you today to be serious. Our amendment, mostly in Political Affairs Committee, and the colleagues can confirm, were adopted. All amendments, mostly 99% of all amendments were adopted unanimously.